जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय चैनल आस्ट्रो कल्याण चैनल को। प्रिय दर्शक बंधु, जो व्यक्ति मान तो चैनल को देखुंत सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, अधिक अधिक शेयर करंतु। एबे आसंतु जानिमा सन 2026 मसिया मार्च मासरे ग्रह चलन जोगु केते गुड़िक राशि को नहीं बड़ कष्ट साध्य देखा एवं केते गुड़ी राशि माने अनेक प्रकार सफलता एवं विजय प्राप्ति मध्य देखा ताहले प्रिय दर्शक बंधु 2 मार्च 2026 मसीहा मार्च मासर 2 तारिख रे शुक्र महाग्रह कुंभ राशि मीन राशि को गमन करेंगे। ताले शुक्र महाग्रह होचंती लग्जरियस लाइफ, मीन राशि उच्च बहुत जबरदस्त फलप्रद, किंतु शनि सहित जो शनि है टेक्निकल लाइन एवं परिश्रमी, ताहले जड़े हम लग्जरियस आउ जड़े हम परिश्रमी। निश्चित रूप से जो व्यक्ति परिश्रम करिवो से अधिक सफलता पाइब। किछि लग्जरियस कार्य पाए किछि घर प्रॉपर्टी जमीन जायदाद किछि पुराना जिनस को बिकाबिकी करी एवं किछि लोन आकार नहीं बहुत कष्ट मिल पारे, टिके सावधान रहिबा। शनि एवं शुक्रंगर जुतिटा बहुत बढ़िया जुतिटा, किछि असुविधा नहीं। शनि मीन राशि अछंती एवं शुक्र मध्य मीन राशि उच्च फल देबे, किछि असुविधा नहीं। शनिदेव गुरु बृहस्पति घरे अच्छे, निज गुरु घरे अच्छे, आ शुक्राचार्य मित्र घर शुक्र जापरे 15 मार्च रे मीन संक्रांति हम सूर्य कोटि जीवे ना कुंभ राशि मीन राशि को जीवे। मन रखी जातु, सूर्य कुंभ राशि मीन राशि को जीवे, जे कि बाप पुओ गोटे घरे रहिबे। ताहले निश्चित रूप से यह पितृदोष बोली कहा जाए। यह अनेक प्रकार समस्या एवं अनेक प्रकार कष्ट मध्य देखा दब, जहा फल जुक्ति तर्क अशांति असंतुष्टता एवं परीक्षा रे अनेक प्रकार बाधा विघ्न, दाम्पत्य जीवन कष्ट एवं कर्मक्षेत्र मध्य बाधक मध्य देखा दब। अनेक प्रकार परीक्षात्मक घटेब। ताहले प्रिय दर्शक बंधु मन रखि निज निजर वैवाहिक जीवन को जेते आनंद सुख मधुमय करने चेष्टा करंतु, अन्यथा कष्ट समस्या देखा दब, कलह हब, पीड़ा हब, पिता पुत्र मध्य अशांति असंतुष्टता दब। जिते स्वास्थ्य को नहीं सावधान रहिबा बहुत आवश्यकता अछि। शनि रवि जुति अछंती, पुराना रोग को मध्य उत्पन्न करिवार केबे भी बाहर करिया पे पछ गुंचा देबे नाही। रोग पीड़ा धातु क्षय ये सब जिनस देखा दब। ताहले प्रिय दर्शक बंधु मन रखिथिबा दरकार, जदि एभली हुए ता निश्चित रूप से कष्ट साध्य एवं लाभ कौन हब ना। शनि होचंती खनिज पदार्थ, रवि होचंती कर्मयोग, शुक्र होचंती लग्जरियस। जो व्यक्ति माने शुक्र शनि एवं रवि जुतिटा को बहुत बढ़िया जुति कहते। को क्षेत्र में जो माने रत्न व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में अच्छा, लुहा रड सलिया जी व्यापार करुछंती, सीमेंट फेमेंट व्यापार करुछंती, तांको पे भल फल दब। माइंस लाइन रे यथेष्ट उन्नति देखा दब। सुना चांदी उपर यथेष्ट सफलतादायक देखा दब। तंत्र मंत्र जंत्र सिद्धि साधना साधक माने यथेष्ट फायदा उठेबे एवं यथेष्ट सफलता मध्य देखा दब। जो माने टेक्निकल लाइन रे एजुकेशन करूछंती बा टेक्निकल लाइन रो कर्म क्षेत्र अछंती, से माने विपुल सफलता पाई परिबे एवं कैरियर रे मध्य यथेष्ट लाभ रहिबो। व्यापार वाणिज्य क्षेत्र मध्य लाभ रहिबो। जदि आमे जानिमा केउ केउ राशि प्रति कैरियर रे यथेष्ट सफलता देखा दब
ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ସେ ହେଉଛି ରାଶି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା, ଯୋଉଟା ଆପଣ ପାଖରୁ ହାତରୁ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆପଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ ଅଛି। କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ବିଦେଶରେ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଉପରେ ରହିଲେ ରବି ଏଣ୍ଡ ଶନି। ରବି କାହାଗର ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହାଗର ଅଛନ୍ତି ନା ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଇନକମ୍ ସୋର୍ସରେ ବେଟର ରହିବ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସନ୍ଥ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସଂଘ ଦେଖାଦେବ। ସିଦ୍ଧି ସାଧନା ଏବଂ ଘରକୁ କୌଣସି ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ପାଇଁ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବା ବା ବିକ୍ରୟ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତାଦାୟକ ଦେଖାଦେବ। ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ପାଖକୁ କର୍ମ ଆସିବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବିଜୟ ବିଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ଦେଖାଦେବ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ, କାରଣ ସପ୍ତମ ଭାବ ଟିକେ ଖାଲି ସାବଧାନ ରହିବା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଦେଖାଦେବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ, ନେଚର ଆଉ ଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଅନ୍ୟଥା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ରାତ୍ର ସମୟରେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମଘାତକ ଟାଇପର ଦେଖାଦେବ, ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସତା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମିଳିବ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତି ମିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ତା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶି, ଯେଉଁମାନେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ର ମୋତେ କହିବିନି, ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ମାଇନ୍ସ ବଗେରାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭଦାୟକ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗିବେ, ବାଣୀକୁ ଜଗିବେ, ବାଣୀକୁ ଯେତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ ସେତିକି ଭଲ ରହିବେ। ମିଥ୍ୟାର ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁନି, କର୍ମୀବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଇଏ ହେଲା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଶିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ଅଛି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଶି ପାଇଁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ ରହିଲେ କିଏ ନା ସ୍ୱୟଂ ଶନି ରବି ଏବଂ ଶୁକ୍ର। ପିତା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସତା ରଖିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ କେବେ ରଖିବେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଧୋକା କଷ୍ଟ ପୀଡ଼ା ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ରାଶି ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି, ନକ୍ଷତ୍ର କିଛି ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ସାବଧାନ ରହିବେ, ଆଗଚଲା ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ, ନିଜ ଶରୀର ରୋଗ ଆୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୀଡ଼ା ୟାନି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେ। କୌଣସି ଅଧିକ କିଛି ଧନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବା ଯେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। ତା ପାଇଁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ରାଶି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି, ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ, ଧୋକା ଖାଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା ରବି ଶନି ଏବଂ ଶୁକ୍ର। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ତୁଳା ରାଶିର ଗ୍ରହରାଜ ହେଲେ କିଏ ସ୍ୱୟଂ ଶୁକ୍ର, ତାପରେ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ବି ଶୁକ୍ର। ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଜଗି ରଖି ଚାଲିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଏବଂ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଅଧିକ ଆଶାବାଦୀ ହେବା, ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କଳହ କରିବା ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ, ଏବେ କେବେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାକୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ଚଲାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଦୁଃଖ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପଞ୍ଚମ ଭାବ। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ,
ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା, ସନ୍ତାନ, ପେଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ସାବଧାନ ରହିବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶର ମାଲିକ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୟ କାରକ ମନେ ରଖିବେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ମଜବୁରି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତୁନି। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସାବଧାନ ଚଲାନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଲିସ ମ୍ୟାଟର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପେଟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ଲସ୍ ଦେଖାଦେବ, ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଦୁଃଖୀ ହେବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଭାଗଦୌଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବା। ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୌଣସି ଛଳ କପଟ କରି ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ନିଜେ ହିଁ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ସେଥିସକାଶେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ରଖନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଦୁଃଖାଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଧନୁରାଶି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରପର୍ଟି ଜମି ଜାଇଦାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ ନିବେଶ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ଗଲତ ହେଲେ ସେଥିରେ ଅଭିଶପ୍ତତା ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେବ, ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମିତ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କାହାରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ବାକି ଅନ୍ୟତ୍ର ଏକ ରାଶି ଅଛି ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ରାଶି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ନେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ସାବଧାନ ରହିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଧନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କରିବା ଉଚିତ, ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ଜଞ୍ଜାଳ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ସମୁଦାୟ ରୂପରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି? ଉପାୟ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଭଲ ଉପାୟଟିଏ ଅଛି। ସେ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଣେଶ ଅଥର୍ବ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ସମପ୍ରଭାମ୍ ନିର୍ବିଘ୍ନମ୍ କୁରୁମେ ଦେବ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟେଷୁ ସର୍ବଦା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ସେଫ୍ଟି ରହିବେ, ସିକ୍ୟୁର ରହିବେ, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ନିଜର ମାତା ପିତାଙ୍କର ପାଦରେ ନିଜ ମସ୍ତକ ରଖିକିରି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠେଇକି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ସାଲୁଟ ମାରନ୍ତୁନି, ପାଦକୁ ଛୁଇଁ ଆଣି ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠେଇକି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ତାର ରେଜଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ଆପଣ ସେଫ୍ଟି ରହିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତ ଥିଲା ଗ୍ରହ ଚଳନ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଶୁକ୍ର, ଶନି ଏବଂ ରବିଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ମୀନ ରାଶିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରହ ପାଇଁ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ଏବଂ କାହାର ଭଲ ଅଛି କାହାର କ୍ଷତି ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ କ୍ଷତି ଅଛି ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇଛି। ଯଦି ଏପିସୋଡଟି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଇଁ ହିତକାରକ, ବହୁତ ଅନେକରୁ ଅନେକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।